this Vision Action Plan Unit inauguration program today. All the honorable ministers, honorable public representatives, collectors, constituency level officers and the constituency teams, sir, are online. First of all, at the outset, I would like to take this opportunity to thank the Honorable Chief Minister for giving us this opportunity. Sir, this is indeed a unique program that today we are starting, sir. It's a creation of history, sir. For long time, sir, long number of years when we have worked in the field, there has been constant demand that constituency level focus should be there. There should be some place where some kind of a constituency planning and a place from where development works and welfare works can be monitored should be taken up, sir. As part of the Swarna Andhra Vision 2047 exercise that we started about 7 months back, sir, with Niti Aayog, we started this exercise, this journey, wherein we have first of all developed a Swarna Andhra Pradesh Vision Action Plan for next 25 years till 2047, aligned with Government of India Viksit Bharat concept. దాని తర్వాత సార్ మన నెక్స్ట్ స్టెప్స్లో మండల్ లెవెల్ ప్లాన్స్ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఆల్ 26 districts and 686 mandals we prepared, including the urban mandals also we prepared the plans, sir. అది కాకుండా sectoral plans, sir, and thematic plans. So about 9 themes along with the Niti Aayog that we have identified, sir. దానికి task force అనేది program కూడా we are preparing, sir. This month that will be getting ready, and sector plans also మనం తయారు చేస్తున్నాము, sir. అయితే ఇది this is that visioning exercise, sir. Larger term లో ఎక్కడ మన వెళ్ళాలి, మన ఏ స్టేజ్లో ప్రగతికి డెవలప్మెంట్ స్టెప్స్ మనం ఏదైతే చేయాలి దాని గురించి ఈ డాక్యుమెంట్లో విజన్ ప్లాన్లో తయారు చేయడం జరిగింది. కానీ అంతేకాకుండా this plan is as good as any plan, but the effectiveness of the plan depends upon the steps that we are going to take up, sir. Taking directions and learnings from the Honorable Chief Minister's initiative of Vision 2020, sir, we have taken up this 2047 plan to be an implementable program, sir. So, unlo next 5 years action plan kuda tayar cheyadam jarigindi. దాంతో పాటు ఒక కొత్తగా సార్ కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ ప్లాన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి, అంటే మండల్ లెవెల్ జిల్లా లెవెల్లో ఏదైతే ప్లానింగ్ ఎక్సైజ్ ఉంది ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో, బికాస్ ది పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ దోస్ ది రెస్పెక్టివ్ కాన్స్టిట్యున్సీ. కాబట్టి దీన్ని కొలాబ్ చేసి మనం కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ ప్లాన్ అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది, సార్. దానికి లాస్ట్ 2 monthsలో అంతా ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక వర్క్షాప్ పెట్టి కూడా మనం వర్క్షాప్ చేయడం జరిగింది, సార్. దీంతో పాటు సార్ విత్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ గైడెన్స్ వీ హ్యావ్ నౌ కమ్ అప్ విత్ అ కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ యూనిట్. సో ఈ యూనిట్లో సార్ 5 persons supply staff we identified. We took an interview and through a selection process, sir, we've identified good people who are willing to participate. So each constituency ki 175 constituency 5 persons we have taken up as an expert for this vision plan. Then we have also, as per directions and guidance of Honorable Chief Minister, sir, we have identified one each constituency one expert, one academician we have taken, sir. Then one district level officer who is constituency special officer has been taken up, and honorable members of the assembly MLAs are the chairperson for these places, sir. E 175 units, danto patu 26 vision Swarna Andhra unit has been prepared with the district collectors and the CPOs, sir. So all this people have been identified. They have been placed in the respective field offices, sir. I am also happy to inform that all 175 places we have identified government buildings where these the offices have to be set up, and 10 lakh rupees per constituency we have given an amount budget also to make equipments, office furniture, computers and other things which are required to make the offices functional. Adi kuda provide cheyadam jarigindi, sir. Daniki GO we have issued at district level. Collectors can, for 7 constituencies which are in the district, they can supply these material also, sir. By June end, sir, this furniture and all will be available, but all the offices today they are ready, sir. So it is a great pleasure, sir, that today all these 175 offices Honorable Chief Minister, sir, will be inaugurating from here, and then he will also be interacting with some of the constituency the special officers and the team, including professors and the public representatives in all these locations, sir. So with this, once again I welcome Honorable Chief Minister, Honorable Ministers and all the officers at the constituency level, Honorable MLAs for this program. Before we start with the program, sir, I'll request Honorable Finance Minister, Minister Planning also to say a few words, sir.
సార్ నమస్కారం సార్. సార్ am I audible sir? Yeah, please carry on. Yes sir. Usually am I audible? Yeah. Yes sir. నమస్కారం సార్. సార్ తమరు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ ప్రకారము టోటల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ యూనిట్ అనేటువంటిది ఇవాళ లాంచ్ అవుతుంది సార్. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎ గ్రేట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ ది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సార్. తమరు చెప్పినట్టు ఈ ఎమ్మెల్యేస్ కూడా ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది సార్. తమరు ఇచ్చినటువంటి ప్రోగ్రెస్ ని మానిటర్ చేయడము, జిడిపి గ్రోత్ పారామీటర్స్ అన్నింటినీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేటువంటిది ఈ టీమ్ కి ఉన్నటువంటి మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థింక్ ఒక నెక్స్ట్ 3 months లో రిజల్ట్స్ అనేటువంటివి మనకి మెజర్ చేయడానికి ఏమేం కావాలి ఏంటి అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళకు చెక్ లిస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసిస్తే దాని డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది సార్. అంతే సార్. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఇనాగ్రేషన్. When we'll start inaugurate all the offices, sir, and constituency offices, and then we can go ahead with interaction, sir. So first of all, we'll prepare for launching, sir. Okay. అందరికీ నమస్కారాలు. ఇటు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉండే చీఫ్ సెక్రటరీ మొదలుకొని సహచార మంత్రివర్గ సభ్యుల దగ్గర నుంచి అదే మరిగా జిల్లా స్థాయి కలెక్టర్ మొదలుకొని జిల్లా స్థాయి అధికార యంత్రాంగం, అంతేకాకుండా నియోజకవర్గంలో ఉండే ఈ విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ కార్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు, అదే మరి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, అంతేకాకుండా సభ్యులంతా కూడా పనిచేసే సిబ్బందికి అందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈరోజు మనం ఒక హిస్టారికల్ డేకి శ్రీకారం చుట్టాం. కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చి 12వ తారీఖుకి 1 సంవత్సరం అవుతుంది. ఈ సంవత్సరం కంటే ముందే ఒక విజన్ తయారు చేసుకున్నాం. మనందరికీ స్వాతంత్రం వచ్చి 100 years పూర్తి చేసుకునే సందర్భం 2047. దీనికోసం భారతదేశం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో వికసిత్ భారత్ 2047 ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేశారు. మనం కూడా దానికి సింక్రనైజ్ చేసుకుంటూ స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047కి మనం శ్రీకారం చుట్టాం. ఇందులో టాప్ 10 ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఒక్కసారి చూస్తే, పేదరికం లేని సమాజం, జీరో పావర్టీ, అదే సమయంలో P4, ఎందుకంటే ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించే లక్ష్యంగా P4 కూడా తీసుకొచ్చాం. ఇంకొక పక్క ఉద్యోగ కల్పన, అది కాకుండా మూడోది నైపుణ్యం, మానవ వనరుల అభివృద్ధి, నాలుగోది నీటి భద్రత, తాగడానికి కానీ వ్యవసాయానికి, ఇండస్ట్రీకి వాటర్ సెక్యూరిటీ, అగ్రిటెక్, ఫ్యూచర్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్, అగ్రికల్చర్లో రైతుకు గిట్టుబాటు ధర రావాలి, ఆదాయం పెరగాలి. అందుకే ఈరోజు మనం అగ్రిటెక్ని ఫోకస్ చేస్తున్నాం, వాల్యూ అడిషన్ కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అదే మరిగా అంతర్జాతీయ స్థాయి లాజిస్టిక్స్, యాజ్ ఆన్ టుడే మనం చూస్తే
మన దేశంలో 14% లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ ఉంది. ఇంటర్నేషనల్గా చూస్తే 8% ఉంది. ఈ 6% మేక్స్ ఆల్ ది డిఫరెన్స్. దీన్ని ఏ విధంగా సమర్థవంతంగా తగ్గించగలుగుతాం, ఏ విధంగా మనం ముందు తీసుకుపోతానో ఆలోచించడం కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి లాజిస్టిక్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇంకొక పక్కన ఇంధన వనరుల సమర్థ వినియోగం. మనం ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఓన్లీ పవర్ గురించి, ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడతాం. ఎనర్జీనే కాకుండా ఆల్ వర్క్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ఈవెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, డీజిల్, పెట్రోల్ ఏదైనా సరే ఇది ఎనర్జీ కింద పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మొత్తం మనం సమర్థవంతంగా ఏ విధంగా మనం అమలు చేయగలుగుతాం, గ్రీన్ ఎనర్జీకి ఎట్లా పోతాం, కాస్ట్ ఎట్లా తగ్గిస్తాం, డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్ ఈజ్ ఎ రియాలిటీ. మన ఆఫీసుల ముందర, మన ఇంటి దగ్గర, మన పొలం దగ్గర, లేకుంటే మన బస్ స్టాండ్లోని ఎక్కడికక్కడ ఈ యొక్క ఎనర్జీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ తయారు చేసుకొని మనం వాడుకొని గ్రిడ్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొక పక్క నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు, అదే మరి బ్రాండింగ్. ఈరోజు ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ కానీ గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ కానీ మనకు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఇట్లా కాకుండా ఫ్యూచర్లో ఈరోజు మనందరం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. యాజ్ ఆన్ టుడే 4th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ. ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో 10th ఎకానమీ నుంచి మనం 4th లార్జెస్ట్ ఎకానమీకి వచ్చాం. అనదర్ 2 yearsలో మనం 3rd లార్జెస్ట్ ఎకానమీకి రీచ్ అవుతాం. అక్కడి నుంచి నిజమైన పోటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ పోటీని మనం ఒకసారి చూస్తే మనకంటే ముందుండే చైనా 4.5 times మనకంటే జీడిపిలో ఎక్కువ ఉన్నారు. దాని తర్వాత ఉండే అమెరికా మనకంటే 7 to 7.5 times ఎక్కువగా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసి పోరాటం చేస్తే తప్ప, గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప ఆ స్థాయికి మనం రీచ్ కాం. ఇంకొక పక్క మన దేశానికి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ విషయం కూడా మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రైట్ టైం ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. కొంత లేట్ అయినా సరైన సమయంలో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వచ్చాయి. దానివల్ల ఆలోచన విధానం మారింది. ఇంకా సంపద సృష్టించడం సునాయాసమైంది. ఆ తర్వాత డెమోగ్రఫీ. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఫస్ట్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆన్ ఐటీ. mid-90s ఐటీలో మనకు అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. కంట్రీ యాజ్ సచ్ దాంట్లో ముందు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముందుకు పోగలిగాం. ఆనాటి గవర్నమెంట్. దానివల్ల తెలుగు వాళ్ళకి ఫర్దర్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. ఈ రెండు కాకుండా 2000 ప్రాంతంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్, ఇది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ మనకు. ప్రపంచంలో యంగ్స్టర్స్ ఉండే ఏకైక దేశం భారతదేశం. ఎప్పుడైతే యంగ్స్టర్స్ ఉండి టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకుని ఈ యొక్క రిఫార్మ్స్ పూర్తి తీసుకుని వెల్త్ క్రియేషన్కి, సర్వీస్ డెలివరీకి ముందు పోగలుగుతున్నారో ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం మన వాళ్ళు రాణించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు ప్రపంచంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎవరంటే ఇండియన్స్. అందులో 30-35% తెలుగు కమ్యూనిటీ. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలంటే చైనా కంటే బెటర్గా, అమెరికాతో ధీటుగా పోవాలంటే చాలా ఎఫర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్, బ్రాండింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే మరిగా స్వర్ణాంధ్ర, స్వచ్ఛాంధ్ర. స్వచ్ఛాంధ్రలో స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా మనం కూడా 3వ శనివారం ఈ యొక్క స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. సర్క్యులర్ ఎకానమీకి శ్రీకారం చుడుతున్నాం. వేస్ట్ టు ఎనర్జీకి పోతున్నాం. దీన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్ళి మనం ఒకసారి స్వచ్ఛాంధ్ర పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే భవిష్యత్తులో ఎక్కడికక్కడ టూరిజం కానీ అన్ని రంగాల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి మనకు అడ్వాంటేజ్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది కాకుండా 10వది మీరు ఆలోచిస్తే డీప్ టెక్. ఈ డీప్ టెక్తో టెక్నాలజీ బాగా మెచ్యూర్ అయింది. ఇక్కడుండే ఎమ్మెల్యేస్ అందరం ఉన్నాం, ఎంపీలు ఉన్నారు, అధికార యంత్రాంగం ఉంది.
ఈరోజు మనందరం కూడా వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా దగ్గర 450 సేవల్ని మనం ఆన్లైన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక 12వ తారీఖుకి ఇంకా ఒక 20-30 పెరుగుతాయి. అల్టిమేట్గా 2 నెలల్లో 100% సర్వీసెస్ అన్ని వాట్సాప్లో ఇచ్చే అవకాశం వస్తుంది. గవర్నమెంట్లో కూడా హిస్టారికల్ డేటా ఉంది డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి. ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చింది. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో మీరు చూసినప్పుడు హిస్టారికల్ డేటా ఉంది, గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, టూల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ప్రజెంట్కి కావాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ని మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ని సెటిలైట్ ద్వారా, డ్రోన్ ద్వారా, సీసీటీవీ కెమెరా ద్వారా, ఐఓటీస్ లేకపోతే వేరబుల్స్, ఇంకొక పక్కన ఏవే సెన్సార్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. ఇవి వచ్చినప్పుడు రియల్ డేటా వస్తుంది. అవేర్ అని ఒక వ్యవస్థ పెట్టాం. 40 పారామీటర్స్ రియల్ టైంలో మనం మానిటర్ చేయబోతున్నాం. ఆటోమేటిక్గా అవేర్కి వస్తే అక్కడి నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఎయిర్ క్వాలిటీ, ఎయిర్ డైరెక్షన్, విండ్ డైరెక్షన్, అదే మాదిరిగా టెంపరేచర్, లేకుంటే సైక్లోన్ ప్రిడిక్షన్, థండర్ బోల్ట్ ప్రిడిక్షన్, ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్, లేకుంటే రిజర్వాయర్స్ వాటర్ లెవెల్స్, ఇలాంటివి ఒక 40 దాకా ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. అయితే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే దీన్ని అమలు చేసే నాయకత్వం కావాలి, లీడర్స్ కావాలి. అటు గవర్నమెంట్లో ఉండే అధికార యంత్రాంగం, ఇటు గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు, గౌరవ ఎంపీలు, మంత్రులు, మనందరం కలిసి సమిష్టిగా మనం ముందుకు పోగలిగితే మనం అనుకున్న లక్ష్యాలు నెరవేరే పరిస్థితి వస్తుంది. అయితే రాష్ట్ర స్థాయి ఒకటేది ఇక్కడ కాకుండా దీనికి హైరార్కీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నాం. రాష్ట్ర స్థాయి, జిల్లా స్థాయి, దెన్ కాన్స్టిట్యున్సీ స్థాయి, దెన్ సచివాలయం. అదే మరి అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం. మున్సిపాలిటీస్ కానీ, పంచాయతీస్ కానీ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి అందరూ కలిసి మన పరిధిలో ఉండే స్టేక్ హోల్డర్స్కి మనం ఏ విధంగా ముందు తీసుకుపోవడం కోసం క్లియర్ కట్ విజన్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాం. ఫిలాసఫీ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ సొసైటీ. ఆదాయం పెరగాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి. ఈ 3 ప్రిన్సిపల్స్ పైన మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఈరోజు 26 జిల్లాల్లో యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసాం, విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారైంది. అదే మరి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్, జిఏడి, ఐటీసీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఆర్టీజీఎస్, జిఎస్డబ్ల్యూఎస్, ఫైనాన్స్, ఐఎన్పిఆర్, సిఎంఓ అందరూ కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన 26 జిల్లాలకు గాను 5 సంవత్సరాల రోడ్ మ్యాప్స్ కూడా క్రియేట్ చేశాం. మండల మున్సిపాలిటీ స్థాయిలో కూడా యాక్షన్ ప్లాను, జిల్లాలో యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఫైనల్గా ఇక్కడుండే ఎమ్మెల్యేలు మీరు కూర్చొని, మీకు ఒక టీం ఇచ్చాం కాబట్టి మీ టీం అంతా కూర్చొని ఏదనంటే వెట్టింగ్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేస్తే అవి ప్రాధాన్యత క్రమంలో మీరు ఆల్వేస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేనేదో ఇక్కడ స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ ఒక యూనిట్ మనం పెట్టినప్పుడు మీరు పనుల కోసమే ఆ యూనిట్ కాదు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఒక స్పష్టమైనటువంటి క్లియర్ కట్ ఇండికేటర్స్ పెట్టుకున్నాం. అది సాధించాలంటే హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ చాలా ముఖ్యం. అదే సమయంలో ప్రజా సమస్యలను కూడా పరిష్కారం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ పైన అందరిపైన ఉంది. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం 175 నియోజకవర్గాల్లో ఏవైతే మన స్వర్ణ నియోజకవర్గ రిపోర్ట్లన్నీ మనం తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే వర్క్షాపులన్నీ పెట్టాం. ఇంకొక పక్కన ఈరోజు దీన్ని 2029కి మీరు ఏం చేయగలుగుతారో వర్కౌట్ చేయడం 1 ఇయర్ అయింది. ఈ 4 సంవత్సరాలకి మనం ఏం చేయగలుగుతామో మీడియం టర్మ్ ప్లానింగ్ తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికోసం మీ అందరి జిల్లాల్లో చూస్తే జిల్లా మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో చైర్మన్ కింద, కలెక్టర్ని ఎగ్జిక్యూటివ్
చైర్మన్ కింద పెట్టి, ఇంకో పక్కన ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్మన్ కింద ఎంపీని కూడా పెట్టి అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి జిల్లా లెవెల్లో మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అదే మరి కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చే కొందికి ఎమ్మెల్యేని, అదే మరి జిల్లా ఆఫీసర్ని ఒకరిని, ఆ టెరిటోరియల్లో ఉండే ఎమ్మెల్సీలు కానీ అక్కడ ఉండే ప్రజాప్రతినిధులు కొంతమందిని, ఇంకొక పక్కన అక్కడుండే ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్స్ని వీళ్ళతో కలిసి ఒక 9 మెంబర్ టీం కూడా మీకు ఇచ్చాం. ఒక మీరు చూస్తే ఎమ్మెల్యే ఉంటారు, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఒక నోడల్ ఆఫీసర్గా ఉంటారు, ఒక అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని జిల్లా లెవెల్లో తీసుకుంటున్నాం నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్గా, కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఇంకొక పక్క ఒక యంగ్ ప్రొఫెషనల్ కూడా పెట్టుకున్నాం. నోడల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు, ఒక యంగ్ ప్రొఫెషనల్ ఉంటారు. ఇంకొక పక్కన 5 మందితో ఒక టీమ్ మెంబర్స్ని కూడా యంగ్స్టర్స్ని GSWSని తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా డే టు డే బేసిస్లో పనిచేయడానికి ఫుల్ టైం పనిచేసే ఆఫీస్ని మనం క్రియేట్ చేశాం. ఇప్పుడే పీయూష్ మీకు ఒక మాట అన్నాడు. వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక 10 లక్షల రూపాయలు డబ్బులు కూడా ఇచ్చి ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవన్నీ సెట్ చేయమన్నాం. ఇంత మునుపు ఎమ్మెల్యేలు వస్తే కూర్చోవడానికి కాన్స్టిట్యున్సీలో పార్టీ ఆఫీసులు తప్ప లేకుంటే గెస్ట్ హౌస్లు తప్ప ఎక్కడ ఉండేటివి కాదు. ఇప్పుడు మీరు అధికారికంగా కూర్చొని అఫీషియల్గా కూర్చొని ఆల్ ఆఫీసర్స్ని రమ్మని మీరు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఇస్తే ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ వాళ్ళు చేసే పరిస్థితికి వస్తారు. అలాంటి ఒక నూతనమైనటువంటి దీనికి మనం శ్రీకారం చుట్టాం.